मोर नाम अमित एवं मु 30 वर्ष बयसर मो मांको नाम सुनीता। से जणे गृहिणी जदिओ तांकर B.Ed डिग्री अछि। तांकर उच्चता छोट किंतु तांकर शरीर भारी। से सबु बेले साड़ी पिंधंती। मु तांकु साड़ी व्यतीत अन्य किछि पिंधिबार केबे देखि नाही। किंतु जेउ रातिरे एही घटना घटिला मोर एवं मोर जीवन बदली गला। एही घटनाटी सेतेबेले घटिथिला जेतेबेले मु 24 वर्षर थिली। मो बापा सेही दिन हृदघातर शिकार होइथिले एवं हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले। मु मोर स्नातकोत्तर पाठपढ़ा समाप्त करिथिली एवं चाकिरी खोजुथिली। तेनु मु घरे रहिली। मो मा B.Ed करिबा सत्वे काम न करिबाकू बाछिथिले एवं जणे गृहिणी थिले। मो बापा डाक्तरखाना रे चिकित्साधीन थिले किंतु तांको स्वास्थ्य रे कोनोसी उन्नति हेउनथिला। मो मा तांकू एही अवस्था रे देखि दुखित होइथिले। मु तांकर एकमात्र पुओ थिली। तेनु से मो उपरे निर्भर करुथिले। मो बापांको स्वास्थ्यावस्था खराब हेउथिबा सुनी मो काका एवं खुड़ी डाक्तरखाना को दौड़ी आसिले। समस्ते निज निज उपाय रे साहाय्य करुथिले। 4-5 दिन परे डाक्तर आमकू जहा भय करिथिले ताहा कहिले। से कहिले जे तांकू बंचाइबा एबे असंभव। एहा सुनी मो मा चेता शून्य होई गले। मु तांको पाखरे थिली। तेनु मु तांकर जत्न नेली। मो बापा एबे भेंटिलेटर रे थिले। जे पर्यंत भेंटिलेटर काम करुथिला से पर्यंत से केवल निश्वास नहीं परिबे। तापरे मु एवं मो मा मो बापांकू शेष थर पई देखिबा पई ICU को गलुडु मो मा टिके सुस्थ होई गले। से कांदी कांदी तांकू कुंढेई पकाइले। मु मध्य तांको हाथ धरी कांदिली। किछि समय परे मो बापा शेष निश्वास त्याग कले। तांको जीवन शेष हेला। आमे ICU रु बाहरी आसिलु एवं मो मा मते कोळेई नै जोर रे कांदिले। परे शवदाह पाई प्रस्तुति आरंभ हेला। दिन बीतीगला। संध्या 6टा बाजिगला। समस्त शवदाह व्यवस्था संपर्कीय माने करिथिले। श्मशानरु घरकू फेरिबा परे मु मो कोठरी को जाई प्रबल कांदिली। मो मा केवल लगातार कांदुथिले। से बहुत विरक्त थिले। किछि समय परे मो खुड़ी मो पाई चा आनिले। तापरे मु बसिगली। चा नेई मु तांकू पचारिली मो मा किपरि अछंती। खुड़ी कहिले से एबे भी कांदुछंती। अमित से बहुत जंत्रणा अनुभव करुछंती। तापरे मु कहिली हम खुड़ी। से मो बापांक सहित बहुत आकर्षित थिले। मु मध्य शब्द हराई बसिछि। खुड़ी कहिले मु बुझी पारुछि अमित किंतु एबे तांकू तुमर समर्थन आवश्यक। एही बयसरे से संपूर्ण भावरे तुम उपरे निर्भरशील। एतिकी कही खुड़ी चलीगले। मु भाबिबाकू लागिली एबे मु एही घरर दायित्व नेउछि। मो चाकिरी एवं भविष्यत विषय चिंता मो मन को आकर्षित हेबाकू लागिला। मोते यथाशीघ्र एक चाकिरी खोजिबाकू पड़िबो एवं निजको दायी करिबाकू पड़िबो। बापांको पेंशन रे आमे केते दिन बंची पारिबु एही चिंता गुड़िक मो उपरे भारी हेउथिला। मु किछि सतेज पवन पाइबा पई मो रूमर बालकोनी को गली। एहा मोते टिके भल लागिला। मा एवं खुड़ी हॉल रे बसी संपर्कीय माननकू भेटिथिले। किछि समय परे भीड़ कमिगला। खुड़ी मो रूम को आसिले एवं कहिले मु एहाकू प्रयोग करिबी। तुमे से पर्यंत तुम मा सहित बसिबो। मु हम कहिली एवं तांको पाखरे जाई बसिली। मोते देखि मो मा मोते कुंढेई पकाई पुणी कांदिबाकू लागिला। मु तांकू शांत करिबाकू चेष्टा कली। मो मा गोरा चर्म थिले। एते कांदिबारु तांको गाल लाल होई जाइथिला। तांको आखि क्रांत होई जाइथिला। से मोते धरी कांदी चलीथिले। मु तांकू कहिली मा आउ कांद नाही। जाहा हेबार थिला ताहा होईगला। मु एबे तुम सहित अछि। मु सबु किछि करिबी। मो मा कहिले हाँ पुओ मु केवल तुमको देखी मो दिन बिताउछि। तुमको देखी मोते तांको कथा मने पड़ीगला। एहा कही मो मा आहुरी जोर रे कांदिबाकू लागिले। ठीक सेतिकी बेले मो खुड़ी बाहर को आसी मो मां को कहिले दीदी टिके खाओ। तुमे किछि खाइले भल अनुभव करिबो। मो मा कहिले हम रोसई घर को आस मु साहाय्य करिबी। तुमे बहुत दुर्बल अनुभव करुछ। मो मा कहिले रोसई घर को जाओ एवं देख कण हेउछि मु आसी साहाय्य करिबी। एतिकी कही खुड़ी रोसई घर को गले। मु मो मां को हाथ धरी तांकू समर्थन कली। तांकू तांको एवं मो बापांको कोठरी को नेई गली। तापरे मो मा बाथरूम को जाई फ्रेश होई गले। मु आसिली। एबे तांको मुहम टिके भल देखा जिबाकू लागिला। दिनर व्यस्तता जोगु तांको साढ़ी बिगिड़ी जाइथिला। मु प्रथम थर पई मो मां को एपरी देखिली। मु अजणा भाबरे अजणा अनुभव कली। तापरे मो मा कहिले पुओ आजी तुमे मोते टिके साहाय्य करि परिबो। मोते मोर साड़ी बदलाइबाकू पड़िबो। मु बहुत दुर्बल अनुभव करुछि। मु कहिली हाँ मा मु एठारे अछि। मु तुमको किपरि साहाय्य करि परिबी ताहा कहि परिबी नाही। मा कहिले प्रथमे कबाट बंद कर एवं आलमारी रु सेही धळा साड़ी बाहर कर। कबाट पाखरे ठिया होई मु कहिली
ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିଯାଅ। ତାପରେ ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଛୋଟ ହଳଦିଆ ଆଲୋକ ବଲ୍ବ ଜଳାଇଲି ଏବଂ ଆଲମାରିରେ ଧଳା ଶାଢୀ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଶାଢୀ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଛକୁ ଫେରିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା। ମୋ ମା ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ କଣ କହିବି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏହା ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ପିଠି କରି ଠିଆ ହେଲି। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମନରେ ବୁଲୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ମା କହିଲେ, ପୁଅ, ଆଜି ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ। ମୋର ହଳଦିଆ ଶାଢୀ ଆଲମାରିରେ ରଖାଯାଇଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମା, ଏବଂ ହଳଦିଆ ଶାଢୀ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଶେଷରେ ଏହା ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ହଳଦିଆ ଶାଢୀ ପାଇଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ଏହାର ଡିଜାଇନ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୋ ମା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଶାଢୀ ପାଇଲି ଅମିତ ପୁଅ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମୁଁ ପାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଶାଢୀ ଦେବାକୁ ବୁଲି ପଡିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ପଛକୁ ପିଠି କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାଢୀଟି ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ମଳିନ ହଳଦିଆ ଆଲୋକ ବଲ୍ବରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ମୋ ମା କହିଲେ, ଆଜି ପୁଅ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ହେବା ପାଇଁ ବାଥରୁମକୁ ଗଲି। ମା କହିଲେ, ଦୟାକରି ମୋ ପୋଷାକ ବାଥରୁମରେ ପକାଅ। ମୁଁ ରାଜି ହେଲି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଏକ ଶାଢୀ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ତଳେ ରଖିଲେ। ସେ ଏକ କଳା ଚାଦର ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲେ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମା ଏବେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲି ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ନେଇଗଲି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମୟରେ ମା ବହୁତ ନୀରବ ଥିଲେ। ଘରେ କେବଳ ମୋ ମା, କାକା ଏବଂ ଖୁଡି ରହିଯାଇଥିଲେ। ବାକି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ଖୁଡି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଅମିତ, ଆମେ ଶୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଖୁଡି, ମୁଁ ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିରକ୍ତ। ତୁମକୁ ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ରୁମରେ ଶୋଇପାରିବ। ଖୁଡି, ଆମେ ବସବାସ କରୁଥିବା ରୁମରେ ଶୋଇବୁ। ଖୁଡି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତାହା କରିବୁ। ଯଦି ତୁମକୁ ରାତିରେ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଖୁଡି ରୋଷେଇ ଘରର କାମ ସାରିଲେ ବସବାସ କରୁଥିବା ରୁମରେ ମୋର ବିଛଣା ସଜାଡି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ମା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସାର୍ଟ ଏବଂ ଜିନ୍ସ ଖୋଲି ନାଇଟ୍ ଗାଉନ୍ ଖୋଜିଲି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଶୟନ କକ୍ଷର କବାଟ ଖୋଲା ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ଆଲୋକ ଜଳିଗଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ମା ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଚୁପଚାପ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମା, ମୁଁ ତଳେ ଶୋଇପାରିବି କି? ତୁମେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିବ। ମା କହିଲେ, ଅମିତ, ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇପାରିବି ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ। ତୁମେ ଏଠାରେ ମୋ ସହିତ ଶୋଇପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁ କଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ମୁଁ ମୋ ରୁମରୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ଆଣିବି। ମୋ ମା କହିଲେ, ଅମିତ, ଖୁଡି ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଇଥିବେ। ଏହି କମ୍ବଳ ଆଜି ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଚାଲୁ କଲି। ମୁଁ ଶୋଇବା ଘରର କବାଟ ଟିକିଏ ବନ୍ଦ କଲି। ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କଲି। କେବଳ ଏକ ମଳିନ ହଳଦିଆ ବଲ୍ବ ଜଳାଇ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଗଲି। ତାପରେ ମୋ ମା ଏକ କମ୍ବଳରେ ନିଜକୁ ଘୋଡାଇ ଦେଲେ, ଏକ ଜାଲ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଶୋଇପଡିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ବଳ ତଳେ ପଶି ଶୋଇପଡିଲି। ଛାତ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ଏସି ଯୋଗୁଁ ଏବେ କୋଠରୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ମୃଦୁ କାନ ଶୁଣିଲି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଅଜବ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲି, ମା, ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ବାପା ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଏଠାରେ ଅଛି। ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଅମିତ, ତୁମ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲି। ମା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇ କହିଲେ, ଅମିତ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଅ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ତୁମ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଠିକ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପରି। ଏତିକି କହି ମା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଛାତ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ କିଛି ମନେ ପଡିଲା ଏବଂ ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ମନରେ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ମା ପଚାରିଲେ, ଅମିତ ପୁଅ, ତୁମେ ନିଦ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି? ମୁଁ କହିଲି, ନା ମା, କାହିଁକି, କଣ ହେଲା? ମା କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଡରି ଯାଉଛି ଏବଂ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି,
ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତୁମର କଣ ଆବଶ୍ୟକ। ମା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଚାଲ। ମା ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ହାତ ଉପରକୁ ଟାଣିନେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମା ତୁମକୁ ମନେ ଅଛି କି ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୋର ଗୋଡ଼ ବିସ୍ତାର କରି ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ତୁମେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କେତେଥର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି। ମା ହସି କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନାହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ତୁମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ରାଜି ହେବ, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପିଲାଦିନ ବିଷୟରେ କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ କମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ମୋ ମା ପଚାରିଲେ, ଅମିତ ପୁଅ, ତୁମେ ଗୋଡ଼ ବିସ୍ତାର କରି ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛ କି ନା ଏହା ଏବେ ବି ଅଛି? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଟିକେ ଅଛି। ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏହା ଠିକ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ବି ମୋର ପିଲା, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଏପରି ଶୋଇପାରିବ। ଏହା କହି ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ କଣ ହେଉଛି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୀରବରେ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏହା ବହୁତ ସମୟ ନେଇଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କଣ ହେବ। ଏହା ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି ଏବଂ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ। ସେ ମୋ କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମା କଣ ହେଲା, ତୁମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ଅମିତ ତୁମେ ଯାହା କର ତାହା ଠିକ ଅଛି। ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋ ପିଲା। ଏହା କହି ମୋ ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସି ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା ମା, ତୁମେ ଠିକ ଅଛ କି? ତୁମେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ମା ମୋ କେଶକୁ ଜୋରରେ ଧରି କହିଲେ, ତୁମର ବାପା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମୋ ପାଇଁ କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା ଏହା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ମା କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଆସୁଛି, ଡେରି କର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ମା ମୋ କାନରେ ଫୁସଫୁସ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ଠିକ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପରି। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ସତରେ? ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା ତୁମକୁ ସତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ତୁମେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ମା କହିଲେ, ଦେଖ ଏସବୁ ତୁମ ବାପା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆମେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ପରି ପିଲା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପରେ ମୋର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ। ମା ଏହା କହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲି, ଦେଖ ମା, ଏହା କେବଳ ତୁମର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଏକା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମା ଏବେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲି, ମା ମୁଁ ଜାଣେ ବାପା ଆମକୁ କେବେ କିଛି ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମକୁ କେବେ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ତେବେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ମୋତେ କୁହ। ଏବେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୁଚାଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଥିବ ମୋତେ ପୂର୍ବ ପରି ଡାକି ଚାଲେ। ତୁମ ଓଠରୁ ମୋ ନାମ ଶୁଣିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମା। ଆମେ ଦୁହେଁ ବସିଗଲୁ। ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚମକ ଦେଖାଗଲା, ଯେପରି ସେ ଏକ ବଡ଼ ଚାପରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଥିଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସକାଳ 4ଟା ବାଜିଗଲା। ମା ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କର? ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଚାଲିଲୁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଦିନ 10ଟା ବାଜିଗଲା। ମୁଁ ଘରେ ଏକା ଥିଲି। ଦାନ୍ତ ଘଷିଲି, ମୁଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ ଶୟନ କକ୍ଷରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମୋ ମା, ଖୁଡୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଚା ପିଉଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ମୋ ମା କହିଲେ, ଅମିତ ଉଠିଲା, ଚା ପିଅ। ମୁଁ ହମ୍ କହିଲି ଏବଂ ମୋ ମାଙ୍କଠାରୁ ଚା ପିଇଲି। ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଖୁଡୀ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ମୋ ଜେଜେମା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ମା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ଜେଜେମା ଅନ୍ୟ ସହରରେ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଫେରି ପାରିନଥିଲେ। ଜେଜେମା ଘରକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ନାମ ସବିତା ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ
काका तांकु संगे संगे निज पाखकु नेई गले। मु बहुत वर्ष परे जेजेमांकु देखुथिली। से बहुत परिवर्तन होई जाइथिले। तांकर आचरण, तांको कथाबार्ता एवं सबु किछि अन्य भाषा परि होई जाइथिला। मोते देखिबा मात्रे जेजेमा मो मुहकु स्नेहरे आलिंगन कले, मते आलिंगन कले एवं कांदिबाकु लागिले। मु तांकु सांत्वना देली। परवर्ती 15 रु 20 दिन निरंतर भावरे तरबରରେ बीतीगला। एबे जेजेमा आसीबा परे मा एवं मु बहुत समय एकाठी पाइलु नाही। जेजेमा रातिरे मध्य मांको सहित सोइथिलु। तेनु आमे एकाठी समय बिताइबार सुजोग पाइलु नाही। मु जानिथिली, किंतु गुप्तरे एथिरे एक विशेष आनंद थिला। आमे जेतेबेले कथा हेउथिलु, किंतु एपरि सुजोग बहुत कम थिला। बापा चली जिबार गोटिए मास होई जाइथिला। जेजेमा एबे भी घरे थिले। संपर्कीयंक गस्त मध्य कमी जाइथिला। एबे जेजेमा मध्य गोटिए किंबा 2 दिन मध्यरे तांको घरकु जाउथिले। घरर समस्त काम धीरे धीरे ठीक होई जाउथिला। केतेबेले जणे संपर्कीय फोन करुथिले किंबा केही जणे देखा करिबाकु आसुथिले एवं तापरे मो पुरुणा स्मृति को मने पकाई कांदिबाकु लागिली। गोटिए दिन मो जेजेमा कहिले, अमित पुओ, मु तुम सहित कथा हेबा आवश्यक। मु कहिली, मोते कुह जेजेमा। जेजेमा कहिले, तुमर बापा आजि देहांत होइगले। गोटिए मास होइगला। तुम मा एपर्यंत सेही आघातरु सुस्थ होई नाहंती। सेथिपई मु तुमकु परामर्श देउथिली जे तुमे तुम मांकु शिवपुर तांको मामुंको घरकु नेई जाओ। जदि तुमे सेठारे किछि दिन रहिबो, सुनीता किछि आराम पाइबे। सुनीता मो मांको नाम थिला। मु कहिली, हम जेजेमा तुमे ठीक कहूछ। मु तांको सह कथा हेबी। मु मो जेजेमांको परामर्शकु सठिक पाइली। एहा मो मा एवं मते एते दिन परे एकाकी समय बिताइबार सुजोग देबो। तेनु मु तुरंत प्रस्तुत होई मो मांको सह बांटिली। से मध्य एहाकु उपयुक्त पाइले। तापरे मु मो जेजेमांकु फोन करी आमर योजना विषय कहिली। मो जेजेमा एवं जेजेमा उभय उत्साहर सहित आम पई अपेक्षा करिथिले। आमे परदिन जीवाकु थिला। तेणु मु एवं मो मा प्याकी करिबा आरंभ कलु। आमे किछि जरूरी पोशाक प्याक करी आमर ब्याग प्रस्तुत करिथिलु। आमे कोलकाता जीवाकु योजना करिथिलु। काका सेठारु तांको गाड़ी आनिबे एवं आमे काकांको गाड़ी रे बीरपुर जीवु। वर्षा आरंभ होई जाइथिला। तेणु आमे शीघ्र जीवाकु निष्पत्ति नेइथिलु। योजना अनुसार आमे दिल्ली रु कोलकाता पई एक विमान धरिबाकु प्रस्तुत हेलु। आमे विमान रे चढ़िबा मात्रे मा मो कांध धरी सोई पड़िला। किंतु मु मोर मन को स्थिर रखिथिली। दिल्ली रु कोलकाता पई विमान प्राय 2 घंटा समय नहीं। सेथिपई आमे अपराह्न 2टा सुद्धा कोलकाता रे पहुंचिलु। कोलकाता विमान बंदर रे अवतरण करिबा मात्रे प्रबल वर्षा आरंभ होइगला। विमान बंदर रे पहुंचिबा मात्रे मु काकांकु फोन कली, काका तुमे केउठी? आमे कोलकाता विमान बंदर रे पहुंचिछु। किंतु काका एपर्यंत पहुंची नथिले। मु विमान बंदर रे मोर फोन बंद करिदेली। तापरे मु जानिबाकु पाइली जे कोलकाता उपकूल रे एक घूर्णिझड़ आसीछि। सेथिपई प्रबल वर्षा हेउथिला एवं कोलकाता को जीवा पई समस्त रास्ता बंद थिला। मु एहा मांकु कहिली एवं घूर्णिझड़ एवं वर्षा बंद न हेबा पर्यंत आमे कोलकाता रे रहिबाकु निष्पत्ति नेलु। मु काका एवं जेजेमांकु मध्य जणाइली। परिस्थिति रे समस्ते असहाय थिले। तेणु केही कोनोसी समस्यार सम्मुखीन होई नथिले। तापरे मु विमान बंदर निकटरे थिबा एक भल 5 तारका होटेल रे एक रूम बुक कली। अन्य कोनोसी रूम उपलब्ध नथिबारु आमकु बालकोनी सहित एक रूम बुक करिबाकु पड़िला। आमे दुहे एही परिस्थिति रे खुशी थिलु, कारण आम पाखरे आवश्यक समय थिला एवं केही निश्चित भाबरे जानि परिबे नाही। आमे शीघ्र एक कैब बुक करी होटेल रे पहुंचिलु। सेठारे आमे चेक इन काउंटर रे चेक इन करुथिलु। मु मो नाम रे रूम बुक करिथिली। तेणु मु मोर डॉक्यूमेंट देइथिली। ठीक सेतिकी बेले रिसेप्शनिस्ट दीप कहिले, सार सिस्टम रे जोड़िबा पई आमकु मैडम को डाटा आवश्यक। मु हम कहिली एवं तांकु मो मां को डाटा कहिबा विषय रे भाबिली। तापरे मो मां आगकु आसी निजकु बुझाइबा आरंभ कले। से कहिले, मिस सुनीता महांती। तांको उत्तर रे मु आश्चर्य होइगली। रिसेप्शनिस्ट तांको विकल्प एवं संपर्क विषय रे पचारिले एवं से कहिले, मु तांको स्त्री। मु तांकु बड़ बड़ आखिरे चाहिली। से मो आड़कु टिकिए चाहिले एवं हसिले। मु बुझी पारिली एवं आमे दुहे रूम भितरकु गलु। भितरकु पसिबा मात्रे मु कबाट बंद करिदेली। मते बाथरूम जीवाकु पड़िला। समस्त यात्रा एवं व्यस्तता सहित मो पाखरे समय नथिला। मु तांकु एक पाखकु टाणी आनी कहिली, सुनीता मात्र 2 मिनिट दियो, मु तुरंत फेरी आसीबी। मु तांकु एक पाखकु ठेली देली, किंतु से हले नाही। मु निजे एक पाखकु घुंची गली। तापरे मो मां कहिले, अमित पुओ, अपेक्षा करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। मु कहिली,
ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଛି। ତା ଆଖି ଜଳି ଉଠିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମତେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମା? ହଁ, ମୁଁ ଏସବୁ କିପରି ଜାଣିବି? ସେ ହସି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ? କାରଣ ମୁଁ କେବେ କିଛିକୁ ମନା କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ରାନ୍ଧିଛି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ରେସିପି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏହି ନୂଆ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କାର କଲି। ସତ? ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, ହଁ ସତ। ମା କହିଲେ, ଆମେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବାଜିଥିଲା। ଆମେ ଭୋକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଏକ ହୋଟେଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଗଲୁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ ପରେ ଆମେ ଆମ ରୁମକୁ ଫେରିଲୁ। ରୁମରେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ପରିବେଶ ଥିଲା। ମା କହିଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଚମକ ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ହଁ ମା, ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ଟିଭି ଚାଲୁ କଲୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନେମା ଦେଖିଲୁ। ସିନେମା ସମୟରେ ମୋ ମା ମୋ ହାତ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ମଧୁର ହସ ଖେଳିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ତାଙ୍କ କେଶକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲି, ମା, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଂଶ। ତାପରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେପରି ସମୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମୋ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ସମନ୍ୱୟ। ମୋ ମା ଧୀରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଏକ ହାଲୁକା ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମା, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ। ତାପରେ ଆମେ ପରସ୍ପରର ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଓଠକୁ ପାଖକୁ ଆଣିଲୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଯାଦୁ କରିଥିଲା। ଆମର ଓଠ ମିଶିଲା ଏବଂ ଆମେ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଲୁ। ଏହି ଅନୁଭୂତି ଆମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପରସ୍ପରର କୋଳରେ ରାତି ବିତାଇଲୁ। ସେହି ରାତିରେ ପରସ୍ପରର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କଣ। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଗଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ଆଲୋକିତ ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ତାଙ୍କ ହସ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ହାତ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲି। ମା ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି କହିଲେ, ଶୁଭ ସକାଳ ଅମିତ। ମୁଁ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଶୁଭ ସକାଳ ମା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ନୂତନ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମର ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବ। ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମର ଜୀବନ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ସଂକଳ୍ପ କଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଆମକୁ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦର ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରେମ ଭରା କାହାଣୀରେ।